बस फिर असी किया रनिंग शुरू 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ना 5 जाना बिना रुके लगातार मेहनत की और 6 महीने का टारगेट दिता सी पर 5 महीनों च ही असी 104 तो 75 से पहुँच गए। समझते हो कि नहीं? 5 महीनों च ही। हुण कई कहते जी वजन घटाना बड़ा औखा है, कई कहते सानूं तो इदां लगदा सब कुछ साडे कंट्रोल च है, जो चाहिए घटा लीए तो जो चाहिए बढ़ा लीए। जिंदगी साडी है, ये बॉडी साडी है, ये मन साडा है, आत्मा साडी, तो कंट्रोल भी साडा ही होना चाहिए ना। ये कितना हो सकता है कि बॉडी तो मेरी होवे पर मेरे कंट्रोल च है नहीं, ना मैनू अप कर सकता ना मैनू डाउन कर सकता। इन्ना तो साडे अपने अंदर एक होना चाहिए है इत्थे माइंड सैट। आप जो सोचते हैं वही उन्हें क्यों दसिया कि असीं सोचा सी 75 तो 75 ते आ गए, हुण तो होर भी कर लिया 72 ते आ गए। हुण तो असीं समझदे हो कि नहीं? हुण जरा समझना सारिਆਂ ने, क्योंकि तुहाडा हर चीज़ ते कंट्रोल कदों आंदा है जदों तुसीं माइंड नूं सैट करदे हो। पर बंदे दा माइंड कित्थे सैट हुंदा पता? बंदे दा माइंड हुंदा हमेशा नैगेटिविटी ते सैट। मेरे तो नहीं होना, मैं नहीं कर सकता, मैनू कामयाबी नहीं मिलनी, मैनू इह सफलता नहीं मिलनी, किते मैनू आ नुकसान ना हो जाए, आ रुकावट ना पै जाए। हुण याद रखो कि जिथे तुहाडा माइंड सैट होना ना तुहानू रिजल्ट भी उदां दे मिलने। जिद्दां कई जगह होंदा ना कि गड्डियां दी स्पीड सैट कर दी जाती, 80 तो उपर नहीं जानी, तो जिन्नी मर्जी बंदा रेस देई जाए 80 ते रहनी है, उस तो उपर जानी नहीं है। अज इंसान ने भी किते ना किते कामयाबी सफलता तो बहुत मालिक ने रखी हुई है। इंसान चंद सूरज सितारे तक पहुंचने की ताकत रखता है, पर हुण जरा गौर करो, जो माइंड ही सैट हो मैं करना ही इन्ना का है, इस तो ज्यादा करन दी मेरी हिम्मत नहीं है, तो फिर बंदा कर ही नहीं पाता कभी। इत्थे सानू एक घटना याद आ रही है। एक लड़की सी जिहदा नाम सी पैटी विल्सन। जरा गौर करना सारिਆਂ ने। और उस लड़की की जीवनी ते बुक भी लिखी गई है जिहदा नाम है रन पैटी रन। बहुत मशहूर बुक हुई सी, बेस्ट सेलर किताब रही सी उस समय। हुण कहते हैं कि उस लड़की का नाम पैटी सी और उहदे पिता का नाम सी जिम विल्सन। और जिम विल्सन जिहड़े सी ना वो बड़े अपनी हैल्थ नूं लैके बड़े कॉन्शियस, जिद्दां कहंदे ना हैल्थ कॉन्शियस सी। उन्होंने योगिंग करनी, रनिंग करनी। जदों उन्हां दे घर पैटी का जन्म होया तो कुछ सालों की पैटी सी, जदों उन्होंने दौरा पिया तो पता लगा कि यह मिर्गी की रोगी है, यह मिर्गी की रोगी है। और मिर्गी की रोगी का मतलब तुहानूं पता ही है, किते भी कभी भी दौरा पै सकता है। हुण जदों जिम विल्सन के घर बेटी ने जन्म लिया और इनू डॉक्टर ने दसिया कि इनू मिर्गी की शिकायत है, तो उन्होंने अपनी बेटी नूं जिद्दां जिद्दां बड़ी होण लगी हिम्मत देनी शुरू की, हौसला देना शुरू किया। जो 4-5 साल की हुई अपने नाल सैर करने वास्ते ले जाना। फिर जो बच्ची 10 साल की हुई तो अपने पिता नूं मॉर्निंग देखती सी कि जॉगिंग करन जाते हैं, तो उन्हें कहना पिता जी मेरा दिल भी करता तुहाडे नाल जॉगिंग करा। कहते बेटे चल फिर। पर कहती तुहानूं पता है कि मैनूं दौरा पै जाता है। कहते फिक्र ना कर बेटा, फिक्र ना कर, जे तैनूं दौरा ही पैंदा मैं संभाल लूँ तैनूं, तू चल मेरे नाल। समझना जरा, क्योंकि की सोच देंगे असी, एक माता पिता वो होंगे है, नहीं बेटा तेन तू तुरना नहीं है, तू बैठे रहना, तू आ काम नहीं करना, तू वो काम नहीं करना। इन्ना बच्चे को कमजोर बना देंगे है कि वजूदी तौर पर तो वो अंदर प्रॉब्लम हैगी है, पर मैंटली तौर पर उन्होंने इन्ना वीक कर देंगे कि बच्चा अपने पैरों पर कभी खड़ नहीं पाता। पर असी कहते इदा के माता पिता चाहिए, जिम विल्सन वर्गे पिता चाहिए। कहते चल बेटा मेहनत करनी है। फिर की होया जे बीमारी है, चल तेरा पिता है तेरे नाल, तेरी माँ है तेरे नाल, उन्होंने अपने नाल रनिंग कर ले जाना उन्होंने। यानी 10-11 साल की उम्र च उन्होंने रनिंग की आदत बना दी। फिर जदों ये लड़की 12-13 साल की हुई आदत बन गई, और जदों भी रनिंग करनी जाना, इनू कभी दौरा नहीं पैना। क्योंकि जिस वेले असी मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, साडा ब्लड लैवल जो ना, जिदा समझ लो कि हार्ट लैवल जो तेज होंदा तो ये ब्लड पूरी बॉडी सर्कल करता है। तो ये की होंदा कि कई नाड़ां की ब्लॉकेज जी होंदी है वो खुल जाती है। तां ही तो डॉक्टर कई बार कहते हैं कि अगर असीं दौड़ते रहांगे, एक्सरसाइज करते रहांगे तो हैल्थ, हार्ट की हैल्थ वास्ते, ब्रेन की हैल्थ वास्ते बहुत अच्छा होंदा है। समझना जरा सारिਆਂ ने। हुण जदों ये 14-15 साल की हुई तो इन्हां बाप नूं कहा कि पिता जी मैं चाहती हाँ कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनावां रनिंग दे विच। और ये रहिंदे कित्थे सी? ऑरेंज काउंटी
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਔਰੰਜ ਕਾਉਂਟੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰੰਜ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਦੌੜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕਰਾਂ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਔਰੰਜ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 2600 ਮੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰੰਜ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਮੀਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, 2600 2700 ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4200 ਕੁਛ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, 4200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਦੌੜਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੌੜਾਂ ਇੰਨਾ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਬਾਪ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌੜਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਨ ਪੈਟੀ ਰਨ। ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਦੌੜੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੌੜਦੀ ਦੌੜਦੀ ਪੈਰ 'ਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਹੱਡੀ ਪੈਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪੈਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਲਾਸਟਰ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਦੌੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੈਟੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਨੂਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਨੂਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਈਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਿਰਗੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਿਰਗੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਰ ਕੀ ਲੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਪਲਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੜਾਉਣਾ, ਦੌੜ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਚ ਆ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਪੈਟੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚ ਲਈਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਲਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੇਪ ਲਪੇਟ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੇਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੀ ਟੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਛਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਦਰਦ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੂੰ, ਛਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੀ ਦੌੜੀ ਟੇਪ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਉਹ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਪੀੜਾ 'ਚ ਵੀ ਦੌੜੀ, ਪਰ ਪੀੜਾ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਟੀ ਦੌੜਦੀ ਗਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਰਨਿੰਗ। ਪਹੁੰਚੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੌੜਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਗਨ ਨੇ ਔਰੰਜ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ,
ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਗਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟੀ, ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ, ਤੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਰਨ ਪੈਟੀ ਰਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 16-17 ਸਾਲ, ਕੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਇਸ ਵੀ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਦੌੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਪੈਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਆਣ ਮੋਚਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਫਟੇ ਸਿਰ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਲੈ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਤੂੰ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਬਣਨਾ, ਕਰ ਬੇਟਾ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ, ਕਰ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੁਣਾਵ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੋਚ ਲਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਅੱਗਿਓਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਬੇਟਾ ਤੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ, ਕਿਉਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਬਲਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਔਰ ਵੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾइंड ਆਪ ਜੋ ਸੋਚਦੇ हैं वो भी ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਵਿਨਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਵਿਨਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਜਿਮ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਈਪ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਆਈ ਐਦਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, 2 ਪੈਰ ਚੜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਫੜ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗਿਰੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰ। ਵਾਕਈ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਐਦਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਤਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰੋਂ ਚਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਂਕੀ ਸਟੈਪ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਪਾਈਪ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚੇ ਝੂਲਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੁਛ ਵੀ, ਜੇ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ 2-3 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਗਈ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਆਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਪੁੱਤ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹ, ਡੇਗੀ ਤਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮੋਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ
ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਰਪੋਕ ਬਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਡਰਪੋਕ ਬਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੋ ਕੇ ਡਰਦੇ ਫਿਰੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜੀਓ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਲੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਡੂ ਨੂੰ, ਹੈ ਰੋਂਦਾ ਕਾਤੇ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮਾਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ। ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ। ਫੇਰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਪੇੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦਰਦ ਸਹਿ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬਾਪ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਹੱਸ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਰੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸੇਗਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਵੀ ਉਹੀ। ਇਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁਮਹਾਰ ਜਿੰਨਾ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਜਿੰਨਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਚੰਡਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਨਾਰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗ 'ਚ ਤਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਨਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਸਮਝ ਲਓ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਨਾ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਨੰਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਸੋਣਾ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਉੱਠਣਾ, ਚਾਹੇ ਨੀਂਦ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਖਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ, ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਬਣੋ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੋ ਸੋਚਦੇ हैं वही बन जाते हैं। ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਵਸਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਿਊਲਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ
ਅਜਮਾਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਟਲ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਪੋਨੋਪੋਨੋ। ਹੋਪੋਨੋਪੋਨੋ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਹੋਪੋਨੋਪੋਨੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਲਿਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਲਿਨ ਗੋਡ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਡਿਪਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂਟਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਪਾਈ? ਉਹ 4 ਮੰਤਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 4 ਮੰਤਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਜੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਉਹ 4 ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ? ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਲਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੋਲੋ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੋਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਗਿਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗਿਲਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗਿਲਟ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੋਝ ਲਿਥ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਗੋਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ, 7 ਗਹਿਰੇ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਲਓ, ਰੋਕੋ, ਫਿਰ 7 ਗਹਿਰੇ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਕਿ ਗੋਡ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੋਬਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੋਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਕਹਿ ਪਲੀਜ਼ ਫॉरगिव मी। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਫॉर ਪਲੀਜ਼, ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲਿਆਣੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦੇ। ਨਾ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਸੌਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਫॉरगिव मी, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਗੋਡ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ। ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਫੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਫॉरगिव मी, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਹੁਣ ਕਰ ਵੀ ਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿਣਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਲਿਨ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹੋਪੋਨੋਪੋਨੋ
अगर सर्च करूंगे उत्ते सारी रिसर्च आ जानी है। डॉक्टर लिन बारे लिखूंगे ना, ह्यूलिन, तो सारी, क्योंकि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। बड़ी प्यारी बुक है जीरो लिमिट, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਬੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। बुक का नाम है जीरो लिमिट, ये 'ਚ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਲਿਨ ਦੀ, क्योंकि ये रिसर्चर होए हैं जिन्हों ने वो चीज़ों पर रिसर्च की। जरा गौर करो कि इन्ने पागल ठीक हो सकते, एक हॉस्पिटल का ਜਿਹੜਾ ना काम बंद हो सकता, उत्ते ताला लग सकता है, तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ क्यों नहीं खत्म हो सकती? क्योंकि ये टेक्निक गॉड नाल जुड़ी हुई है। किहदे नाल जुड़ी है? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ आई एम सॉरी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਫॉरगिव मी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ आई लव यू, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗॉड ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗॉड ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗॉड ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਲ, ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਵੇ आई लव यू, मैं तेन बहुत प्यार करता हूं। और फिर तीसरी चीज की कहनी है, आपने चौथी चीज की कहनी है जो डॉक्टर लिन दस रहे थे, चार ही चीज़ां कहांदे सी, चौथी चीज ही थैंक यू। किहड़ा मंत्र सी? थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि जिसले ऐ परमात्मा मैनू माफ कर दे, यानी आई एम सॉरी, मेरे तो गलती हो गई, मैनू माफ कर दे, दूजा लफ्ज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, तीसरा आई लव यू, मैं तेनू बहुत प्यार करता हाँ, और फिर थैंक यू इस भावना ने कहना कि मेरे रब ने मैनू माफ कर दिता, मेरा प्यार कबूल कर लिया, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਦੀ 10-10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਸੀਗੇ, ਪਾਗਲ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, PhD ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਸੰਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾਗਲਪਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੈਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, BP ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗॉड ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ એનર્ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦਾ ਪੱਤਾ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਤੋਂ ਫਲ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਤੇ ਟੱਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹਥੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਲਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੇੜ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਪੱਤਾ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ फल तोड़ लेंदे हो, फुल तोड़ लेंदे हो, तो जवाब देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।